المؤلفين واصحابه اجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى يريد درجات الجنة كثرة المثوبة ومواصلة حولنا الجنة وولدهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذريتنا تبادلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأبحاثهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل الرحمة الأربعة المشهدين والمجدين إلى حضرة جميع الأولاد ما كان من مشاهد الرحمة بها إلى فحل بنا الجبال الكتاب خصوصا إلى حدود الشيخ المكفي رباني ولا يسبنا لشيخ عبد الله الجيلاني وإلى حضرة وحي بدون تحديد الشيخ المرسلين ثم إلى جميع سنة خصوصا حديث عمر بن الحجاج إلى حضرة الحجاج وكثير من السباب إن الله تعالى يهدي درجات بالجنة وكثر من مثوبتهم ومواصلة واحفظنا به المغفر به ويعيد علينا وعلى الذين ذريتنا تبين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأبحاثهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بلا حرج شيخنا ورب الواحد سيدنا حبيب الله محمد الحبيب حفظه الله تعالى ونفعنا بعلوم بدلنا من شؤون ديننا ونور. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رجل المسلمين والصلاة والأمين من هذه الأحياء والغربات خصوصا قصيدة مصنفة الكتاب الإمام محمد بن زكي أن الله تعالى يهدي درجات بالجنة كثر من مثوبتهم وبارك الصلاة والحضر بهم وقال بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذريتنا تبادلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأبحاثهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتبعن وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الكفى والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلة على الخير ابتغاء وجهه ومرضاته وفي ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار الحكيم وبه إلى أمواله. وأما الإسلام فإنما خلق لك لتذكر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز. Pengajian seminggu sebentar tidak ulangi boleh karena tidak jelas itu beda acara juga. Jadi pengajian saya 2 minggu yang lalu tidak ulangi boleh. Sebelumnya 2 minggu yang lalu banyak pertanyaan. Pertama, jadi saya mau bertanya 2 pertanyaan. Masih ada nomor 2 tidak betul. Pertanyaan pertama, apakah apa yang harus kita kerjakan apabila menemukan Al-Quran bejat di Al-Quran bisa? Apa solusinya? Jawabannya, menabi panjenengan mangki Al-Quran tadi ya, walaupun niat obar itu beni lil istihza, tapi niat aja supaya kita ini meninggal alih keluar Quran. Kadang banyak mereka terlambat Quran saja. Biasanya kadang anak-anak ini mengaji Quran kan sih beda caranya beda. Itu konflik kelipos kalian pas obar. Ketika obar pastikan ya Al-Quran mereka benar-benar terbakar semua. Karena setelah selesai obar, tulisan Arab kisah beda. Jadi semua beda aja ya saat yang ngajar kita ada di lestari obar ya loh. Bahasa itu menyalahi Nabi saya melihat benar-benar berkeping-keping dari amat. Kalau cuma Mario obar, tulisannya sedikit beda. Padahal terbakar sempurna. Jadi jawabannya kenapa membela Al-Quran saya betul-betul ya? Konflik obat ya tolak
Ki termasuk ketika ngobrol ta'ziman lahu jak sampai langsung nang kanan tapi berkaki berserika. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kema bagus orang adikir awirik. Yang pertama jahat nyaring, nomor dua begini atau apa beri saya berarti kalau orang awirik dan begini kak kopi tinggi. Kenapa kopi nggak salah sih? Bahasa Indonesia nih, telinga. Jadi saya betul nih, kita orang Madura karena. Jadi senang sore Madura tahu nih bahasa ikannya karena kopi gitu karena. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya Ustaz mengenai orang wiridan, sirri atau jahri, atau sampai menjadi sahabat tidak? Oh, ada karena. Jawabannya tergantung dari masing-masing orang. Tak sami. Beda orang wiridan, ini kan termasuk orang kamar lagi ketika dalam sholat. Orang sholat kepada Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Berarti kalau macam orang sholat, di dalam sholat kita kerja dibaca al-dhikru. Wirid emot dan pengeran. Al-dhikru ini kan emot, arti al-dhikru emot dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bunyi cuma sekedar berita dapat subhanallah la ilaha illallah bukan. Makna zikir itu ini istilah luas. Itu benar Habib Umar, mana dia orang yang di dalam sholat, ini kan itu bahasa itu ini. Orang yang sholat itu beda kalau macam. Situ beda orang yang sholat lisanah macah lafaz Arab dari takbir sampai salam, tapi aku berpikiran guru keluar. Apalagi di zaman semakin ketika takbir Allahu Akbar dan ada yang beda di Syafir. Jadi Jerman bagian ada takbir Allahu Akbar. Jadi kenapa? Lisan mau bacaan Arab, tapi hati berpikiran Arab. Nomor dua, beda orang ketika sholat, itu lebih bagus. Ketika sholat, hati berpikiran, ada ajaran kalau lisan ber. Nah itu lebih bagus daripada nomor dua. Kenapa? Ketika sholat dari takbir sampai salam, oning dan seterusnya artena. Artinya dalam sholat, ketika Allah Akbar, dalam hati ini kalau hati Allah Maha Besar. Siapa sobat dengan tidak tempat beda aliran sholat ngapain bahasa Indonesia Allah Maha Besar, Allah Maha Besar segala pujian milik Allah itu waktu pagi waktu petang. Kuncang syariat, kuncang pakai ngapain bahasa Arab, bahasa Arab. Tapi kalau kita ketika nomor dua kita sholat lisan Arab, hati oning nggak ada yang berbeda. Itu pertanyaan kita hafal dan dari takbir sampai salam ke masalah sholat. Oke, saya nomor dua. Saya nomor telo, aneka arang. Aneka sholatnya orang khawasul khawas. Sebelum takbir, dalam adzan aneka sudah terisi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika nyebut lafaz Allahu Akbar, pengagungan itu tidak terbentuk dalam ucapan lisan lafaz takbir Allahu Akbar pasti angkat. Itu kenapa? Rasa ta'zim mengagungkan ittisal billah ini kadat yang pun kadat. Mereka juga pun orang kedua. Mun dua kita tingkat kelas kita mun dua mereka lekor Arab. Awalnya artinya lebih baca pokok Arab. Polisi nomor dua, orang ke Arab yang baca ke Arab itu biasa. Si nomor tiga, orang ke Arab, orang ke Arab sebelum itu ada nyampung tak pengiran, nyampung dulu berkabel. Nah ini kan masalah urutannya masalah. Apabila pertanyaan sekilas, Ustaz, fokusan cuma orang awirid, sirri, jahriban, pikadin sampai ke kanan. Jawabannya tergantung daripada masing-masing orang tersebut. Pertama, orang wiridan mereka melalui caranya benar, step-step yang benar. Mereka minimal untuk latihan butuh 20 menit. 20 menit pertama ini ada. Kenapa? Ketika orang latih awirid, misalkan lafzul jalalah, lafaz tauhid, la ilaha illallah. Ketika mau artinya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu hadir di dalam hati. Lisan sambil macam
Tapi terkadang ketika kita mau wirid atau bersolat, pikirannya kacau-kacau. Nah, mereka kita pikiran kacau-kacau. Mereka mencari ilmu ya, ilmu modern, mereka mau gimana mereka pikiran bagaikan monyet. Jadi papan berapa? 20 menit pertama mereka hanya mengenang atau pemau selafat la ilaha illallah. Kalau berhadir dalam arti usahakan dalam 20 menit pertama, pertahankan. Semakin kaya baru akan merasakan ketenangan, entah itu perasaan selimuti, perasaan hangat, perasaan bagaimana. Itu pertama dilatih hanya butuh waktu 20 menit. Kalau sudah terbiasa bisa orang jadi bolong bisa 15 menit. Terbiasa boleh bisa ke 10 menit, terbiasa boleh bisa ke 5 menit, terbiasa boleh hitungan detik langsung hatinya nikah kudur. Kalau elatih, jadi elatih bener, dan itu butuh latihan. Kita menabibirikan atau pemaus Quran, mereka akan kali itu guru. Setelah maus Al-Quran, juz kejelasan pada 20, mulai selancar 20 sampai sekitar 5 menit, 25 menit. Mungkin tak tenang, maus Al-Quran mereka maus 10 menit, kayak itu 10 menit tapi gimana? Nah, hatinya tak berhubung. Bagaimana caranya agar kita bisa mau Al-Quran merasakan nikmatnya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya bagi tidak pertanyaan, ketika kamu pendidikan saya paling bagus tergantung daripada masing-masing orang tersebut. Jadi, enggak. Mungkin ada pertanyaan Ustaz, katanya pendidikan kemarin sholat Ustaz. Ini saya tetap penyaring atau begini Ustaz? Mereka ibu pertanyaan lain, tapi kita saya tanya lagi betul, gugusan imai penyaring, betul penyaring. Dan masalah parikoh nih kayaknya. Kami nggak orang yang menikah ke Soko aja, apa tuh dapat tahu sama, bisa dapat kerja, bisa dapat jalur Soko, bisa dapat lawak, seresek itu udara bisa. Intinya pada dapat cuma cara bertak. وأما اللسان قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدار اليمين وأما اللسان أدب اللسان إنما خلق لك لتكثر به ذكر الله تعالى. Sesungguhnya lisan itu diciptakan untukmu agar engkau menggunakannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa tilawati kitabihil aziz, dan engkau membaca Alkitabnya yang mulia. وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه, dan engkau menggunakan lisan mereka untuk mengarahkan atau menunjukkan kepada makhluknya Allah terhadap jalannya Allah Subhanahu wa taala, alias dengan cara apa yang pengajian, yang dakwah dan lain sebagainya. Kalau ingin bahwasanya saya baca dakwah atau bernahi amar ma'ruf nahi munkar, ini tak kudu seseorang yang statusnya habib, kiai, ustaz, orang bukan. Kita semua andi kewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar. Tak perlu untuk ustaz bukan. Terus kenapa amal ma'ruf nahi munkar? Masing-masing orang itu dengan kemampuannya yang berbeda-beda. Jadi membeda orang yang mampu amal ma'ruf nahi munkar kalau berlisan, kita bisa. Membeda saya bisa amal ma'ruf nahi tanah, itu kalau bertanah. Yang bunyi buku, ini kemudian buku mereka ambil ma'ruf nahi munkar kan, ini kemudian zaman semakin ini tanya-tanya mana. Bahkan Wali Songo ketika ambil ma'ruf nahi munkar ke Indonesia dengan cara yang halus. Al-Habib Umar bin Muhammad al-Hafid ketika beliau amal ma'ruf nahi munkar itu dengan cara yang halus, diantara masalah apa? Beliau toman yurja untuk mengikuti pertandingan sepak bola. Habib Umar Yonja untuk mengikuti pelatih pertandingan sepak bola untuk kisah dari Yaman. Apa yang terjadi? Al-Habib Umar Oni ketika santri orang tersebut pemain sepak bola ngakui atau yang tersetokot. Apakah Habib Umar langsung menolak? Bukan, boleh tak hadir. Allahumma, bukan, kita hormat. Yonja, terlihat marhaban. Baca di Tuhan, insyaAllah akan berhadir lima.
Kiolati hadir pertandingan pertama, torot apa langsung gitu. Kalau bohong, pada mulai yakin mulai entar juga. Kalau bohong senikat sampai akhir setelah sekian lama, Ibu Habib Umar itu mulai permisi dengan cara yang halus. Apa langsung dia mulai, tapi dengan cara yang halus, permisi sehingga tak bisa hadir kok berkeperluan. Tetapi alasan mereka yang berkali-kali, sehingga mereka mikir, ada apa Habib Umar musuh rumah horor, ibu itu mesti orang mikir. Bisa gitu, walaupun gara-gara kita nanti atau yang kesalahan kok aurat terbuka. Jadi apa? Ada makna yang tersampaikan secara halus. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menggunakan celana yang sampai menutupi kokmat. Prosesnya bilang, proses habis tak cukup sehari, 2 hari, seminggu, bahkan berbulan-bulan. Proses untuk menyampaikan pesan tidak. Dan sedangkan juga orang yang soleh intimin ketika berdakwah bukan ini pas caci maki kuasain haram bukan bukan orang yang soleh itu kemarin orang ya chef bulan berada keluarga dan kampung menikah dan bukan ya Allah bagaimana keluarga menikah sebagaimana mereka senang mempunyai senang lagi ya Allah latih akhirat. Dua orang soleh atau yang nikah. Ibu dia kenapa? Selang beberapa hari, 2 menikah daripada orang-orang yang mabukan tidak sekampung itu. Kan sedangkan dia sekarang itu lagi Syekh soleh tidak. Kenapa? Itu lagi sebagaimana ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan kenikmatan kebahagiaan kepada mereka di dunia, berikanlah mereka juga kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Meski ibu dia pola. Orang sebut mabukan tidak mengampun kan pola. Pernah tobat ya Allah, sehingga mulai semakin pula ambuah tak masih terpenuhi. Dan ini kemarin cara dakwah dengan los. Tingkat terendah mana orang melihat kemungkaran apa nama? Paling tidak ingkar dalam hati. Ini tingkat paling rendah. Orang pikir jalan, terutama malmi biasa ya, malam itu paling rendah berapa ingkar ya Allah. Waktu-waktu mereka oleh hidayah. Waktu-waktu mereka kembali ke jalannya. وتظهر بهما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك, dan engkau menampakkan dengan lisan itu terhadap apa yang ada di dalam hatimu dari keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Dari situ syair tersebut, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Songkala ucapan yang ada dan itu menunjukkan barometer daripada apa yang ada di hati seseorang. Itu bercerita orang solehin ketika tengah malam ngeding suaranya kakak. Orang solehin tidak mikir apa? Oh, kalian paling suaranya kucing. Untuk orang yang kelakuan tak bagus, kapan dari suaranya langsung apa? Suara maling. Pikiran ada juga. Wah, itu berani. Kapan-kapan kiungku pada maling ongko pas nyamanya hewan dari pekeluar. Oh, yang hewan itu tadi disebut lagi kapilan cara. Ini apa? Berarti istilah adalah orang yang itu sebagaimana apa yang keluar lewat lisan. فإذا استعملته بغير ما خلق لك فقد كفرت بنعمة الله تعالى فيه. Dan apabila engkau menggunakan terhadap apa atau perkara yang tidak diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Dia kehendaki, maka sesungguhnya engkau telah kafir nikmat, kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam lisanmu. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalqi, dan itu merupakan paling dominan, paling banyaknya kesalahan yang terjadi gara-gara lisan mereka terhadapmu dan juga terhadap makhluk selainmu. Wala yakubun nasa bin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan seseorang tidak dijerumuskan ke dalam api neraka kecuali atas perbuatan lisannya. Ya, orang
orang mereka banyak sekali tersungkur dalam neraka gara-gara lisan. Orang solehin saking aja dengan lisan nengah beri krekel. Kenapa tuh cuna beri krekel? Jangan nanya beri krekel. Kan cuna boleh tak banyak macam. Iso sama lah katanya krekel itu dua sama juga. Kata mereka mereka juga kan yang solehin jimin yang antara untuk mengemot rasa apa yang neraka selalu membawa korek. Ya dan lain membawa korek, mereka beri terjun ke rokok yang dikorek mereka supaya mengelak maksiat atau mau melakukan maksiat langsung nyoba. Karena masa aku tak benar tidak, apalagi maksiat apa ini karena. Jadi zaman semakin berdua dengan ini kerjaan apa? Aku baru orang ini. Kalau beri krekel sebanyak lisan. ففي الخبر إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. Di dalam hadis Rasulullah SAW tersebut ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat yang tujuannya untuk colocuan dengan temannya, maka orang tersebut akan terjerumus dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. Wa inna iddati yawman 'inda Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sedangkan satu harinya dalam akhirat bagaikan 1000 tahun dunia. Ini kan terjerumus selama berapa tahun? Selama 70 tahun. Waluya annahu qutila syahidun. Disebutkan juga ada seseorang yang mati syahid. Faqala qailun, maka berkata seseorang, hani'an lahul jannah, sungguh beruntung orang yang mereka mati syahid. Mati syahid berapa? Membela dalam agama. Dibaca mati syahid, orang mati syahid mereka berarti di tausa esolati, tausa epandi. Dia meninggal dengan pakaian pasukan siakui, itu langsung disebut kuburan. Mereka orang mati syahid. Jika ketika berdoa si mati syahid, berdoa si kata bu, sungguh beruntung orang mereka telah mati syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tahu, "Wa ma yudrika, apa yang kau katakan, apa yang kamu ketahui? La'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni." Barangkali orang tersebut akan berbicara pada perkara yang tidak ada gunanya, atau yamkhal bima yunihi, atau orang mereka merasa pelit terhadap apa yang telah dia miliki atau yang dia cukupi. Alias Rasulullah di zaman itu pada orang baca selamat, baca untung, baca perjalanan pada orang mati syahid. Kenapa Rasulullah? Ya, kita tahu apa yang kamu ketahui tentang orang ini. Barangkali orang mereka telah melakukan suatu perkara yang tidak ada gunanya atau dia bakhil, pelit. Fahfadhu an thamanati asya', maka jagalah olehmu terhadap lisanmu an thamanati asya' dari 8 perkara. Pertama, al-kidhbu. Jadi penyakit lisan itu berbelu. Maka akan dia pertama haram pertama al-kidhbu, kencat bohong, kencat bohong. Fahfadh lisanaka minhu fil jiddi wal hazan, maka jagalah olehmu lisanmu itu dari berbohong baik serius ataupun kerja. Wala tu'awwid lisanaka al-kibah hazlan fa yatada'a ila al-jiddi. Dan jangan kau biasakan lisanmu untuk berbohong baik dalam bentuk guyonan yang mana akan menjadi terjerumus dalam ketika serius. Fal-kidhbu, adapun berbohong, min ummahatil kabair, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Fa innaka idza 'urifta bihi saqatat 'adalatuka wastiqa biqaulika. Dan apabila engkau diketahui bahwasanya engkau seorang pembohong, maka integritasmu akan jatuh. Begitu juga kepercayaan orang terhadapmu juga akan jatuh. Wa tazdari kal a'yun wa tahtadhuruka, dan orang akan meremehkanmu dan merendahkanmu. Alias sekali orang berbohong, maka dia akan selalu menyusun untuk berbohong berikutnya. Kenapa? Jadi ada di sana akan muncul dalam cerita. Iki mikir merangkai berikut tidak ada. Termasuk saya salah dalam mengajar anak-anak kita dari yang sebenarnya malai ketika bertamu pas belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak berjom, macam kita kuat. Kabar entar ke bapak berjom. Bapak bertamu, macam bapak. Acung kebenar kok ada, kok keluar. Entar akan ketemu. Sobung agak keluar. Itu sebenarnya sudah mendidik anak untuk berbohong. Benar. Kadang kita sangat lumrah dengan hal ini. Padahal secara tidak langsung, oh berarti mendaya kok bisa tidak boleh kabar. Alasnya sih kok kamu kedua. Secara tidak langsung kita mengajarkan untuk berbohong kepada anak kita. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walau sangat pahit. Jujur. Usahakan jujur. Rasulullah SAW mereka selalu saja jujur. Itu kenapa? Ketika itu beda orang ini keluar. Entar ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang sepertiku masuk surga? Katanya kan Rasulullah. Jawab ya Rasulullah, orang sepertimu tidak masuk surga. Ya Rasulullah, orang seperti itu tidak masuk surga. Ya, orang sepertimu tidak masuk surga. Ular gini. Orang sepertimu tidak masuk surga. Astagfirullah Rasulullah. Iya, orang sepertimu tidak masuk surga. Yang masuk surga ketika kamu itu sudah umur 33, semua rata masuk surga. Orang sepertimu, seperti itu ada orang yang masuk surga dalam keadaan seperti itu. Jadi orang-orang menunjukkan tentang Rasulullah, orang yang masuk surga itu orang kalau punya orang yang sepo anu atau berbeli anak lalu modern kan tak masuk surga pun nggak bisa. Saya masuk nomor 30 baru masuk surga. Dan itu juga oleh saya masuk neraka sudah kata umur itu di umur 30. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa kita umur 30 ya orang ketika umur 30 ya seperti itulah. Tapi itu ketika di dunia di kita setelah lain akan berubah, tidak akan seperti wajah yang dunia pun dan lebih dari itu gitu insyaallah. Ya nggak boleh dengarnya insyaallah lebih lancar. Pun masuk surga. Amin Allahumma amin. Waktu kita semuanya masuk surga. Mohon salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradta an ta'rifa qabha al-kidbi fanzur ila qabhi kidbi ghayrika. Dan jika engkau ingin mengetahui jeleknya berbohong, maka lihatlah terhadap orang yang berbohong selainmu. Ini sudah beli Imam Ghazali. Barometernya pun bertawa juga berbohong. Jadi orang lain yang berbohong. Apalagi bagaimana? Wala nufrati nafsika anhu, dan lihatlah bagaimana ketika kamu melihat orang yang dikenal sebagai pembohong, apa yang akan kamu kerjakan? Kamu akan lari darinya. Oh, pembohong ya orang. Tak ingin kamu ojang dia. Dia bernyelaper ini tak cecut ya. Dan kita akan berpaling dari orang tersebut. Wastihrafa li sahibihi, dan engkau akan meremehkan orang yang ahli berbohong. Wastikbahuka lahu, dan engkau akan menganggap jelek terhadap orang yang berbohong. Kadzalika, begitu juga terhadapmu. Ketika kita dikenal sebagai pembohong, orang juga akan memperlakukan seperti itu juga terhadap kita. Karena kenapa? Sobung cerita orang mereka dia berbohong lain, kalau orang mereka ahli berbohong. Meskipun pada orang berbohong kita akan ahli berbohong. Ini pertanyaan ini. Itu juga kalau kita sampai berbohong, kita akan diberlakukan sebagaimana orang lain yang tidak suka terhadap pembohongan. Fa'al fi jami' uyubi nafsika, maka kerjakanlah peganglah olehmu sebagai barometer dalam semua aibmu. Fa'inaka la tadri qabha uyubika min nafsika, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui jeleknya aibmu darimu sendiri. Bal min ghairika, tapi kamu akan mengetahui dari orang lain. Di mana orang yang enggak konversi tempat. Ketika orang ada siapa berbuat dari kita orang siapa berbuat dari siapa orang sini kan ada tipe orang foto selfie tahu ni kita berbuat tapi berbuat bentar ni nanti di selaku sedangkan sudah aib kita ini kita tahu yang terhadap aib kita kecuali orang lain yang mengatakan فاستقباله فما استقبله من غيرك فيستقبحه غيرك منك
la muhalata fala tarda li nafsika dzalik. Dan apa yang kamu benci dari orang lain, begitu juga orang lain akan benci terhadapmu. La muhalata dzalik, tiada keraguan padanya. Fala tarda li nafsika dzalik, dan janganlah engkau ridha terhadap dirimu untuk perbuatan tersebut alias berbohong. Asani al-khulfu fil wa'di. Nomor 2, al-khulfu fil wa'di, mengingkari janji. Janji sengaja tapi tidak ditepati. Fa iyyaka an ta'id syai' illa tuwaffihi. Maka takutlah engkau apabila engkau berjanji terhadap sesuatu kecuali kamu menepatinya. Bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ila an-nasi fi'lan la fi'lan bila qawlin. Bahkan seharusnya engkau memperlakukan orang dengan baik dengan perbuatanmu dan bukan hanya dengan ucapan-ucapan manis. Jadi menurut janji ini kan waktu ditepati bisa tahu saya janji, tapi langsung dengan perbuatan yang benar sebagus orang inginkan. Fa'ini qudirta ila al-wa'di fa iyyaka an tukhlifa illa li'udhrin aw darurah. Apabila engkau berjanji, maka berhati-hatilah engkau, jangan kamu ingkari kecuali kalau kamu memang setelah berjanji andi udzur atau karena darurat. Ya sengaja, kamu ternyata tak bisa perangkat dan nikah. Saya udzur atau saya darurat. Banyak sekali orang yang janji, nikah sampai orang-orang non Islam. Oh nih, ketika orang Islam macam insya Allah ini tanda tak ada hati. Cik, mau anu, insya Allah cik, besok saya bayar cik. Jawab aja, ayah berarti ini akan tidak bayar ini, sudah bilang insya Allah. Ada mana insya Allah dalam Islam itu berapa? 99% akan terpati, kecuali mereka orang ahli uzur yang darurah atau ahli uzur atau ahli darurat yang selainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Dan janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu akan melakukannya itu besok kecuali engkau mengatakan illa an yasha Allah, kecuali engkau mengatakan apabila Allah menghendaki. Yastabu insyaallah. Jadi teman insyaallah ini maknanya 100% akan hadir atau 99% akan hadir kecuali darurat atau beruzur. Fa'inna dzalika min amaratin nifaq, karena sesungguhnya orang yang tidak menepati janji ini termasuk ciri-ciri munafik. Wa khaba'ithil akhlaqi, dan termasuk ciri-ciri buruknya budi pekerti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tabu thalathun man kunna fihi fa huwa munafiq. Pada 3 perkara, apabila orang mereka memiliki 3 perkara mereka, maka orang mereka itu munafik. Wa in shalla wa shalla wa hajja wa i'tamar. Senajan orang mereka asiyam atau bersolat atau berhaji dan umrah. Bertiga sifat mereka ucap munafik. Pertama, man idza haddatha kadzaba. Orang apabila dia berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia mengingkari. Wa idza tu'mina khana. Dan apabila diberi kepercayaan, maka dia mengkhianati. Maka Allah berkata dengan tetangga orang munafik. Kemudian saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalithu, nomor 3 termasuk perkara lisan yang diharamkan berapa? Al-ghibatuh, yaitu menggunjing. Fahfad lisanika minal ghibah, maka jagalah jagalah lisanmu dari ghibah atau menggunjing. Al-ghibatu asyaddu min 30 zanyatan fil Islam, kadzalika jaa fil khabar. Karena sesungguhnya ghibah mereka lebih besar dosanya daripada azina. Azina lebih besar dosanya daripada orang yang azina. Berapa kali? 30 kali. Ini azina sekalian. Ini kali. 30 kali lebih parah daripada orang yang azina 30 kali. Kenapa salah? Ghibah. Kenapa ghibah? Sebenarnya. Kadzalika jaa bil khabar, begitulah yang datang dalam hadis Rasulullah. Ini dari Imam Ghazali, dari Rasulullah langsung bahaya ghibah. Wa ma'na ghibah, adapun arti daripada ghibah, an tadhkura insanan mu'ayyanan bima yakrahu law sami'ahu, yaitu engkau menyebutkan seseorang yang sudah jelas fulan dengan apa yang seandainya dia mendengarnya dia akan membencinya.
Fa'anta muhtabun zalimun, maka sesungguhnya engkau, teman Imam Ghazali, orang yang ghibah, zalim juga orang zalim. Jadi orang yang ghibah dia baca berapa? Orang zalim juga. Ini cuma orang zalim ketika merampas barang, merampas sepeda motor, merampas HP hutan. Ghibah yang baca zalim juga. Wa in kunta shadiqan, senajan engkau benar jujur, memang adanya orang tersebut melakukan perbuatan kaya terus aja itu benar orang lain. Bener kata orang buat tak ngarang. Tapi sana cuma barometer seandainya orang yang mereka hadir, terus dia ngidin dari ucapan kita yang kita bicarakan tentangnya, orang yang mereka bekal lebur dan itu saya baca. Sebenarnya sahabat saya tanya, mana bisa bunuh orang kaya ya Rasulullah, tadi kenapa? Berarti engkau telah berdusta, kau berbohong. Orang yang mereka tak melakukan, kau melakukan itu namanya berbohong, berdusta. Jadi, kenapa dia karena orang ibadah minal kabair di antara dosa yang besar. Caranya kenapa mengurangi terlalu lepas daripada dosa riba. Pertama, untuk minta sekolah kawalingan dan menyebutkan dan pula pernah akan ke masalah seneka. Ustaz, berbicara lebih halus dekat. Oh, Ustaz, beri riba. Pertama tobat, jelas tobat. Nomor dua, bacaan. Ini saya baca bisa marilah sholat yang beberapa. Termasuk itu tidak dinamakan mereng aus. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung untukku dan untuk kedua orang tuaku, wa li ashabil huquqi alayya, dan kepada orang-orang yang punya hak terhadapku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kelak di yaumul kiamah orang yang pernah kita ribai, mereka punya hak dari kita. Punya hak apa? Mengambil pahala kita untuk kejaran kita hingga terkikis ada atau mau kita lihat di kejaran helang kejaran apa dosa orang gila ini kayak apa kejaran riba. Terus solusinya apa? Solusinya yo anaknya pengapalan ya Allah Subhanahu wa taala untuknya dan untuk kedua orang tua serta untuk orang yang punya hak dari kita. Mana astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mereka kata Fathul Azam disebut akhir baca makanan sebelum salat yang berdoa. Beri juga cara lain baca sampona doa adzan. Bila ada ini apa? Innaka la tukhliful mi'ad rabbi ighfir li wa li walidayya waliman lahu haqqun 'alayya. Jadi juga termasuk ashab orang-orang salihin dan talim, mereka lebih maus untuk dirinya dan untuk kedua yang sekolah sahabat yakin dan bekal marina adzan. Jadi adzan pas dua marina adzan pas langsung di antara itu kan termasuk jam yang mustajab antara adzan dan iqamah. Rabbi fili wa li walidayya wa liman lahu haqqun 'alayya. Ya Allah, ampunilah hamba dan ampunilah kedua orang tuaku dan orang yang punya hak terhadapku. Baca berapa kali? Makanya Rabbi fili wa li walidayya wa liman lahu haqqun 'alayya. Rabbi fili wa li walidayya wa liman lahu haqqun 'alayya. Makanya wallahu a'lam. Sampai kemudian bertanya. Pemberitahuan sebelumnya untuk minggu datang insyaallah kita tak bisa. Nanti saya bisa attend para iman di tafadhol. Yang tak bisa berarti kosong, ketemu lagi setengah bulan lagi. Jadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa pertanyaan lagi? Jawaban di minggu lagi. Nikah pertanyaan dan waktu.
setidaknya kalau cuma itu na macam dia ni kecamatan dia akan butuh nanti min. Beda atau begini atau bagaimana masalah takbir. Nomor 2 masalah niat. Ketika sholat kita niat. Jadi bagaimana cara niat? Ketika misalkan imam itu para rupa, ketika kita niat oleh dari jauh gedung niat langsung dapat. Insya Allah akan saya jawab 2 minggu lagi. Amin amin. Kita lagi apa? Amin amin. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم